ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ قرآن حکیم میں تابوت سکینہ کا ذکر آیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر بنی اسرائیل کی ہسٹری کی کسی بات کو قرآن بیان کر رہا ہے اور اس کو من و عن اسی امپورٹنس کے ساتھ بیان کر رہا ہے تو پھر وہ پھینکنے والی بات تو نہیں ہے۔ تابوت سکینہ کا ڈیٹیل ذکر جو ہے وہ آپ کو سورۃ البقرہ کے اندر پارہ نمبر 2 کے بالکل اینڈ میں ملے گا، بنی اسرائیل کی ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے میں آیات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اصل میں بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 عروج اور 2 زوال بھیجے تھے۔ ان کا جو پہلا عروج ہے نا وہ حضرت طالوت علیہ السلام کے ذریعہ ہے، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام منظر عام پہ آئے، اور پھر ان کے بیٹے سلمان علیہ السلام۔ ان کی جو پہلی خلافت راشدہ ہے وہ ان 3 بندوں پر مشتمل ہے، حضرت طالوت کے 16 سال، حضرت داؤد کے 40 سال اور سلمان علیہ السلام کے بھی 40 سال، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 100 سال ان کی خلافت راشدہ رہی ہے۔ ان کا وہ پہلا عروج تھا۔ اس میں میرا مسئلہ نمبر 127A ڈیٹیل سے ریکارڈنگ موجود ہے۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا کہ جو وقت کے پیغمبر تھے سموئیل، ان کا نام قرآن میں نہیں ہے لیکن تورات میں ملتا ہے، ان کو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم کافروں کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی ایسا سپہ سالار مقرر کریں کہ اس کے نیچے ہم جہاد کریں اور ہم کافروں سے یروشلم اور شام کی حکومت واپس چھینیں، ہمارے آباء و اجداد کا وہ مسکن ہے۔ یہ پورے کا پورا واقعہ سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 2 کے بالکل آخری 2 صفحے پڑھے نا، پارہ نمبر 2 کے آخری 2 صفحے جہاں سے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے والے، وہ سٹارٹ اس سے ہوتا ہے۔ اب میں ساری آیات پڑھ کے اگر بیان کروں گا تو آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا۔ اصل میں جو چیز ہے وہ تابوت سکینہ والی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو پھر حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان کے لیے جو ہے وہ طالوت کو مقرر کیا ان کا سپہ سالار، حالانکہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جب میں سپہ سالار مقرر کروں پھر آپ نے اختلاف نہیں کرنا، وہی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک عام سا آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اس کا اونچا سٹیٹس نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم اور جسم میں طاقتور بھی تھا اور علم بھی تھا، تم پہ فوقیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں دیکھنا بھی کون اونچی نسل کا ہے، اللہ کے لیے سارے برابر ہیں۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت سموئیل علیہ السلام کو ایک چیز بتائی تھی جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو صبر آ سکتا تھا، اور وہ یہ ہے جب انہوں نے اختلاف کیا انہوں نے علمی دلائل تو رکھے لیکن یہ کہاں سے یہ لوگ ماننے والے بنی اسرائیل، تو وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 آن ورڈ نا، یہ پورا سلسلہ سٹارٹ ہو رہا ہے 243 پارہ نمبر 2 کے اینڈ پہ، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف۔ اس کے بعد آگے جا کے آتا ہے وقال لهم نبیہم، اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا، یعنی سموئیل کا نام یہاں پہ نہیں آیا، وہ آپ کو تورات سے ملتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اچھا، اس سے ملوکیت بھی لوگ ثابت کرتے ہیں، اور بھائی طالوت کو بادشاہ اللہ نے مقرر کیا تھا، بنو امیہ اور بنو عباس کے لوگوں کو اللہ نے نہیں مقرر کیا تھا۔ وہ تو مسند ابی یعلا میں حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ نبی اسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب میں دیکھا کہ بنو مروان کے بندر میرے ممبر پر کود رہے ہیں، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر آپ علیہ السلام اپنی وفات تک مسکرائے نہیں۔ ان حکمرانوں کو تو نبی اسلام بندر کہہ کے گئے ہیں، ان کی ملوکیت قرآن سے ثابت کرتے ہیں بھی یہ اللہ نے بادشاہ مقرر کیا تھا، داؤد کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا تھا۔ یہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں، کیونکہ اسی کی تفسیر میں نا وہ سعودیہ والا جو قرآن ہے نا، صلاح الدین یوسف والا، انہوں نے اس میں سے یہ تعریف ہر بندے نے کی ہے تفسیر میں، یہ ذہن میں رکھیے گا، اپنی اپنی نوکری سب نے سیدھی کی ہوئی ہے۔ اگر بریلویوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں تو اہل حدیثوں نے بھی ماری ہیں، دیوبندیوں نے بھی ماری ہیں، شیعہ نے بھی ماری ہیں، ہم نہیں مارتے۔ کیوں؟ کیونکہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اچھا، قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک، وہ کہنے لگے یہ ہم پہ کیسے بادشاہت کر سکتا ہے جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں۔ ولم یؤت سعہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی وسعت نہیں دی، من المال، مال میں سے، قال ان اللہ اصطفاہ، انہوں نے کہا اللہ نے چنا ہے، یہ بنو امیہ بنو عباس کو اللہ نے نہیں چنا، ان کو اللہ نے چنا، علیکم، تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور دیکھو اس کو کشادگی دی ہے تم پر علم اور جسم کے ذریعے، طاقتور بھی ہے علم والا بھی، یہ کرائٹیریا۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، پھر ان کے نبی نے ان سے کہا، ان آیت ملکہ، بے شک اس کی جو حکمرانی کی نشانی یہ ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی تائید طالوت کو حاصل ہے، اس کی نشانی یہ ہے
ताबूत के तुम्हारे पास वो ताबूत आ जाएगा वापस, फी सकीना, जिसमें तुम्हारे लिए दिल का सुकून है। ये ताबूत सकीना का लफ्ज यहां से लिया, मिन रब्बिकुम, तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से, व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून, जिसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के छोड़े हुए यानी तबरुकात आप कह लें उसको, या उसके यानी बाकियात मौजूद हैं। तहमिलुहुल मलाइका, उसको उठाए हुए आएंगे फरिश्ते। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, इसमें अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए निशानी होगी अगर तुम वाकई सच्चे ईमान लाने वाले हो, कि ये जस्टिफाई कर देगा। वो ताबूत सकीना उनसे छीन चुका था, क्योंकि काफिरों ने जब इन पे कब्जा किया वो ताबूत भी साथ उठा के ले गए। उनका इन्होंने इतना संभाल के रखा है को कीमती चीज है, जिस राम के वो कहते हैं नालायन शरीफ चोरी हो गए बादशाही मस्जिद से, 14-15 साल हो चुके हैं, तो वो उठा के ले गए। अब अल्लाह ताला ने निशानी जाहिर करनी थी, तो वहां पे अल्लाह का करना क्या हुआ, ये आपको डिटेल्स फिर इसराइली रवायतों में मिलेंगी। वहां पे काफिरों के यहाँ ताउन का बर्ज, प्लेग की वबा फैल गई, ताउन की, उसमें लाखों लोग मरते थे। तो उनको उनके बड़े बुजुर्गों ने, नजूमियों ने, उन्होंने कहा कि यार ये जो तुम लोग ताबूत उठा के ले आए हो ना, इसकी नौसत पड़ी है तुम पे, तो इसको ताबूत को ना इससे जान छुड़ाओ, ये इसकी वजह से यहाँ पे ताउन का मर्ज फैला। तो उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा लिया, उसके आगे 2 बड़े बैल बांधे, उस पे वो बड़ा सा वो ताबूत रखा, और ये 10 कमांडमेंट्स फिल्म बनी हुई है हॉलीवुड की, उन्होंने उसमें फिल्माई ये चीजें, उसके ऊपर उन्होंने उसको लाद के हाँक दिया, और वो जनाब वो बैलों को साथ उन्होंने बंदे से अटैच कर दिया। बाद में वो बैल भी उन्होंने छुड़वा के एक जगह पे उसको कर दिया। अब वल्लाहु आलम वो यानी फरिश्ते ही उन बैलों को हाँक के इस तरफ लेके आए, बल कुरान तो कहते हैं ना फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे, एन मुमकिन है कि यानी फरिश्ते उसको हाँक के लाए, फिजिकली फरिश्ते ना इनको नजर आए हो, क्योंकि वो तो बनी इसराइल हमेशा कहते थे हमने फरिश्ते देखने, फरिश्ते उन्होंने उन्हें देखे, बल्कि निशानी जाहिर हुई कि वो ताबूत सकीना उनके पास वापस आ गया, उनको यकीन आ गया, अच्छा अब हमारे पास तबरक आ गया, उन तो जंग जीती ही जीती है। पहले तो वो डरपोक हुए थे, वैसे बाद में भी डरपोक ही रहे, सिर्फ 313 लोग ही साथ थे, बुखारी में होता है सिर्फ 300 प्लस। तो हमारे गज़वा बदर में भी सहाबा किराम की तादाद 313 थी, और उनके गज़वा बदर में जो तालूत और जालूत की जंग हुई थी, तो अब ये तालूत के मुकाबले में जालूत फौज लेके आया। आपको तौरात में गोलियत इसका इंग्लिश में नाम मिलेगा, जालूत। इतना ऊंचा इसका कद था, बाकी बनी इसराइल के फौजी तो बमुश्किल इसकी पिंडलियों तक आते थे, इतना इसका कद था। पूरे जिस्म पे ज़िरा पहनी हुई होती थी इसने, और सिर्फ एक आंख इसकी होती थी जो नंगी होती थी देखने के लिए, बाकी पूरे जिस्म पे लोया। आप उसमें तलवार क्या चलाएंगे, वो तो हाथ से पकड़ के फौजी बाहर फेंक देता था, इतना ताकतवर था। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त उनकी उम्र हार्डली 16-17 साल थी। ये गडरिये थे, ये भेड़ बकरियां पाला करते थे, बचपन से चूंकि इनका ये एक जरिया था। इनके पास एक गोपिया होता था, ये सारी डिटेल आपको तौरात में इसराइली रवायतों में मिलेगी। गोपिया इस तरह होता था कि जैसे आप ये गुलेल होती है ना, इसमें आप यूं फेंकते हैं, एक गोपिया होता है कि आप एक चमड़े का एक समझ लें दस्ताना बना हुआ, जिसके दूसरे एंड के ऊपर एक रस्सी, उसमें वो पत्थर डाल के ना उस दस्ताने को यूं घुमाते थे ना, और यूं करके फेंकते थे ना, तो उनका निशाना इतना पक्का था कि वो शेरों के जबड़े तोड़ देते थे अपनी बकरियों की हिफाजत करने के लिए। शेरों का शिकार करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम 16 साल उम्र थी। तो अब ज़ाहिर मुसलमान खौफ खा गए इतनी बड़ी बला सामने देख के, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा इसको मैं काबू करूंगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक ऊंचे मकाम पे किसी पहाड़ी या कोई टीला था उस पर चढ़ गए, और उन्होंने अपना गोपियां यूं घुमाया। आप निशाना देखें, वो एक ही आंख खुली हुई थी, उस आंख से उसके दिमाग के अंदर वो चला गया, और वो गोलियत वहीं पे मर गया। जालूत, ये कुरान में इसका जिक्र भी है ना, वो जैसे ही मरा तो कॉन्फिडेंस लूज, बल्कि उसमें अल्फाज भी है तौरात में। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा इस नामख्तून को मैं देखता हूँ, यानी बनी इसराइल जो है ना, वो जो जेंटाइल्स है ना अदर देन बनी इसराइल, उनको नामख्तून कहते थे। ये खतरे नहीं करवाते, हम इब्राहिमी हम खतरे करवाते हैं, तो काफिरों को नामख्तून कहते थे। कहते मैं इस नामख्तून को देखता हूँ। फिर इसमें अब आप देखें ना, इसमें अल्लाह ताला ने जिक्र भी किया ना, इन्हीं आयात में आगे चल के आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से वक़तल दाऊद जालूत, कत्ल कर दिया दाऊद ने जालूत को, व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमा, तो अल्लाह ने उनको बादशाहत और हिकमत, व अल्लमहु मिम्मा यशा, और अपने इल्म में से जो चाहा सिखा दिया। यानी फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मंजर आम पे आ गए, वो तो फिर समझ लें आप मैन ऑफ द मैच करार पाए ना उस पूरी जंग के। तो फिर हजरत जो तालूत थे, जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी हजरत दाऊद के साथ।
16 साल तक हजरत तालूत फिर मुसलमानों के हुक्मरान रहे। जब वो फौत हुए तो उनके सक्सेसर फिर बने हजरत, इन्हीं सारी चीजों को तो वो पली लेते हैं ना शिया भी। वो कहते हैं हजरत तालूत का दामाद जो है वो सक्सेसर बना है तो मौला अली को भी बनना चाहिए था। दूसरी वो दलील इससे लेते हैं कि देखें कुरान ने क्राइटेरिया बताया कि क्राइटेरिया किसी बंदे का उम्र में बड़ा होना नहीं है, इल्म और जिस्म में। तो वो कहते हैं हजरत अली बहादुरी में भी बाकी साहब से ज्यादा थे और इल्म में भी ज्यादा थे, तो हजरत अली का हक बनता था। यानी वो दलाइल कुरान से भी पकड़ते हैं। ये मैंने ज़िम्नन जिक्र किया, मैं अब इस टॉपिक को अनअटेंडेड छोड़ रहा हूं। तो वो सेम ये वाली आयत ही पढ़ रहे थे। तो हजरत तालूत के दामाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर वो 40 साल मुसलमानों के हुक्मरान रहे। फिर उनका बेटा आगे से हजरत सुलेमान इब्न दाऊद, वो 40 साल मुसलमानों के हुक्मरान रहे उस वक्त, यानी जो मुसलमान थे। तो इसमें ये ताबूत सकीना का जिक्र है। बाकी ज़ाहिर तबरुकात से हमेशा से इंसानों को अकीदत रही, और ये तबरुकात की अकीदत को बुरी चीज़ नहीं है अगर वो जेन्युइन हो। ये सही वसीला शख्सी है, ये बात याद रखिएगा, ये सही वसीला शख्सी है। सही बुखारी के अंदर हदीस है ना कि उम्मे सलमा के पास कुछ असहाब आए तो उन्होंने उनके पास ऑब्जर्व किया कि मल्ले वाले उनके पास बर्तन पानी के भेजते हैं। उन्होंने नबी इस्लाम का एक बार मुबारक एक डिबिया से निकाला और उस डिबिया को के वो उस बार मुबारक को उस पानी के लिए जो बर्तन थे उसमें घोल के तो वो मल्ले वालों को वापस करते थे। तो वो सहाबी ने जब पूछा तो उम्मे सलमा हमारी माँ ने, उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि नबी इस्लाम का ये बाल मुबारक है मेरे पास और हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के लिए पिलाते हैं। इनको मरीज होता है मैं उसको घोल के देती हूँ, शिफा हो जाती है। ये सही बुखारी में सर, ये कोई कहानी शरीफ नहीं है, बुखारी शरीफ है। लेकिन वाकई जेनुइन अगर बाल मुबारक। सही मुस्लिम में है कि अस्मा बिनते अबी बकर ने नबी इस्लाम का एक काला किसरवानी त्यालसी जुब्बा निकाला। किसरवानी त्यालसी कहती काले जुब्बे को थे जो पर्शियन एम्पायर का, फारस का, जिस नाम सिंधी अजरक को रेड कहने की जरूरत नहीं, वो रेड ही होती है। और कहा कि नबी इस्लाम पहनते थे और हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के लिए पिलाते हैं। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है। उसमें अस्मा बिनते अबी बकर कहती हैं कि नबी इस्लाम पहनते थे, फिर हजरत आयशा के पास रहा और जब मेरी बहन आयशा मरने लगी तो मैंने वफात के हुक्म से ये ले लिया था। तो नबी इस्लाम के तबरुकात से सहाबा वसीला हासिल करते थे। ताबूत सकीना का जिक्र भी कुरान में मौजूद है। बस अब इसके आगे जो सिफरे लोगों ने लगाने शुरू किए ना कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तबरुकात पे चलते रहो, ना नमाज पढ़ने की जरूरत है ना कोई और काम करने की जरूरत है। तो सब फिर तबरुकात, जिनके पास काबा था वहां पे भी जब बुरे काम आए तो उस तबरक ने कोई फायदा तो नहीं दिया। जिस जमीन में खाना काबा और मदीना शरीफ से बड़े को तबरुकात हैं, जहाँ हमारे नबी इस्लाम और उनके जानसार सहाबा और अहले बैत की कब्रें हैं, उनकी जिस्म दफन है। आप देख रहे हैं वहां पे, कल मैं वो टीवी पे देख रहा था और रात फतेह अली ने भी, और वो खबरों में मैं सुन रहा था, और पता नहीं कौन कौन से आपके मौसीकार वहां पे जाके वो जो है वो रातें लोगों की बर्बाद कर रहे हैं। उधर जाके वहां पे क्लब खुल गए, सब कुछ होना शुरू हो गया। तो वो बरकतों का तो कोई फायदा, वो दुनिया बकदर एफर्ट है, बुरे काम करेंगे नताइज आखिरत में भुगतेंगे, दुनिया में भुगते ना भुगते। दुनिया में अल्लाह ने आपके जिम्मे किया कि आपने दीन को एस्टैब्लिश करना है। तो तबरकात का फायदा तभी है जब करतूत भी ठीक हो, वरना तबरकात से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, करतूत ठीक हो, तबरकात का वसीला जरूर भी पेश करें आप, इसका फायदा होता है। लेकिन जो जाली तबरकात है ना सर, हम उनको नहीं मानते। यहाँ तो नबी इस्लाम को छोड़ दें, इन्होंने बुजुर्गों के तबरकात बनाए हुए। आप कश्फ मजूब में अबुल हसन खरकानी वाला चैप्टर खोले हैं तज़किरतुल औलिया में, वो कहते हैं जी बाजीद बुस्तामी जो है वो खलीफा है इमाम जाफर सादिक के, और अबुल हसन खरकानी खलीफा है बाजीद बुस्तामी के। और कहते हैं महमूद गजनवी ने जब यहाँ पे हमला किया तो वो उसके हमले नाकाम होते थे, तो अबुल हसन खरकानी का कुर्ता उसके पास मौजूद था। एक दिन उसने कुर्ता पकड़ के उस कुर्ते के वसीले से दुआ की तो महमूद गजनवी को फतह हो गई। सुभान अल्लाह। अच्छा, वो कहते फतह हो गई तो रात को अबुल हसन खरकानी ख्वाब में आए, उन्होंने कहा तूने मेरे कुर्ते की इतनी कम कीमत लगाई है, तेरा गाल सुननी कहानी, मैं तो कहानी जिथे भी लभेगी ना मैं कट के बरे मारांगा। ये बरेलवी देवबंदी दोनों तज़किरतुल औलिया छाप रहे हैं। नक्शबंद सिलसिले के बाबा जी हैं अबुल हसन खरकानी, बाजीद के खलीफा। उनका हजरत कैसे, उनका तू अगर ये कुर्ता पकड़ के ये कहता ना कि क़यामत तक इस सरजमीन पे कोई काफिर ना बचे, सारे मुसलमान हो जाए, तो इस कुर्ते की बरकत से सारे मुसलमान हो जाते। यार ये अगर कहानी चलती थी तो अस्मा बिनते अबी बकर जो काला त्यालसी जुब्बा निकाल रही हैं, जो सही मुस्लिम में आता है, तो ये कादसिया और यरमूक लड़ने की साहबा को जरूरत क्या थी? कादसिया में रसूलुल्लाह का कुर्ता ले जाते और दुआ करते, वो सारे मुसलमान हो जाते।
اگر نبی کے کرتے سے نہیں ہو رہے تو آپ کے بنائے ہوئے جو آپ نے خود نام دے دیے ہیں بزرگوں کو، ان کے ناموں کے ساتھ تبدیلیاں آ جانی ہیں۔ مجھے وہ بازید بستامی جو ہے نا، وہ ہر وقت چہرے پہ نقاب رکھتے تھے، کیونکہ جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ ہاں وہ سارا سی کہانیاں خود سنا دے رہے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب وہ لوگوں کو مسلمان بننا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اچھا میں پوچھتا ہوں، اللہ کے نبی کو بچپن سے لے کے جوانی کی عمر تک ابو لہب نے، ابو جہل نے دیکھا، انہوں نے تو کلمہ کو نہیں پڑھا۔ جس بندے کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی کلمہ پڑھانے کی، اس کو دیکھ کے تو کلمہ نہیں کسی نے پڑھا۔ دعوت کا کام ہے، دنیا پہ قدر ایفٹ ہے۔ وہ ایک فلاں بزرگ، یہ تو کئی بزرگوں کے بارے میں، ایک انبڑ بندہ چلا گیا، انہوں نے کہا جی میرے پیچھے نماز پڑھنا، دائیں طرف سلام پھیرا، سارے حافظ ہو گئے، بائیں والے سارے ناظرہ ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے تو اصحاب صفہ 155 ان کی تیاری کرواتے تھے، آپ بھی کہتے میرے پیچھے نیت کرو، سجے پاسے سارے حافظ، کھبے پاسے سارے ناظرہ۔ مسند احمد میں آتے ہیں غزوہ بدر کے قیدی چھوڑنے کا جو معاوضہ تھا وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا تھا، تو سجے پاسے سلام، کھبے پاسے سلام کیوں نہیں پھیرا؟ سب کہانی ہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں جن بزرگوں کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں ان کو خود بھی نماز نہیں صحیح آتی۔ میں نے کئی لوگوں کی نماز سنی ہے، نماز تجوید کے ساتھ یہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ میں نے ایک پیر کی نماز سنی، 60 سال عمر، اس کے کئی مرید السلام علیکم ایھا النبی وہ پڑھ رہا تھا، بچپن میں یاد کی بھی چل رہا ہے۔ ابھی تو میں وہ عین، ذال، ضاد، حا، خا، وہ اس کے فرق کی تو بات ہی نہیں کر رہا۔ وہ تو کسی پیر نو آندہ ہی نہیں، نہ ہوتا کسی مرید نو آندہ ہے۔ میرے پاس کئی لوگ ہیں ہمارے حضرت صاحب کے بیعت، میں نے کہا آپ کے حضرت صاحب مجھے نماز تجوید سے سکھا دینا، نماز تجوید سے سنا دیں جو خود پڑھتے ہیں، اور صبح شام کے نبی علیہ السلام کے اذکار اور فرض نماز کے بعد کے اذکار زبانی نہیں، دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں۔ اٹکنا نہیں ہے۔ ترجمہ تو میں نے نہیں سننا، ترجمہ تو بالکل ہی نہیں آتا ہوگا، ویسے ترجمہ بھی سننا چاہیے کیونکہ ان کا تو دعویٰ ہے کہ ہم رسول اللہ تک پہنچے ہوئے، تو ان کو پتا ہوگا یہ کیا دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ عربی نہیں صحیح پڑھ سکتے، پرونونس نہیں کر سکتے۔ میں ترجمے والی بات ہی نہیں کرتا، ترجمے والا مسئلہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے۔ اتنی عربی ایک مسلمان کو سیکھنی چاہیے پرونونس صحیح کر سکے۔ مطلب تو ظاہر علماء نے اتنی محنت کی ہے، آپ جتنی مرضی کر لیں، ایک بریلوی جتنا بڑا مرضی عالم ہو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ احمد بریلوی سے بہتر کر سکتا ہوں، بتائیں؟ تو پھر ٹھیک ہے، احمد بریلوی نے ترجمہ کیا، آپ پڑھیں۔ بوڑھے کہتے ہیں لوگوں کو جو عربی سیکھنے سے روکتا ہے، میں کب روکتا ہوں؟ میں کہتا ہوں عربی ضرور سیکھیں، لیکن الٹیمیٹلی جب آپ عربی سیکھ کے ترجمہ کریں گے بھی نا، آپ کے ترجمے کو کسی نے نہیں ماننا، تو آپ دوبارہ سے ویل انوینٹ نہ کریں، پہیہ ایجاد نہ کریں، پہیہ بک رہے آپ لیں۔ کوئی جو بندی بڑے سے بڑا مفتی آج کا جرت کرے گا کہ میرا ترجمہ اشرف علی تھانوی سے بہتر ہے، تو آپ اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ اردو والا لیں اور پڑھیں، اس پہ عمل کریں۔ ہم تو کہتے ہیں علماء سے ہی پوچھ کے چلیں، ہم کب کہتے ہیں اپنے ترجمہ خود کریں؟ یہی پلیٹ فارم ہے جو واحد پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے بریلوی ہو تو احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو، جو بندی ہو تو چلو اپنے اشرف علی تھانوی کا پڑھ لو، اہل حدیث ہو تو جناح گڑھی کا پڑھ لو، شیعہ ہو تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لو، اور اگر سادہ سے مسلمان ہو تو حدیث صاحب کا پڑھ لو، فتح محمد جنید